Today we are going to solve the fifth sum from page number 58. Sucheta and Gayatri are partners, sharing profit and losses in the ratio 3:2. Underline the ratio 3:2. From the following trial balance and the additional information, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. You have to underline the words to prepare trading and profit and loss account and the balance sheet. Trial balance as on 31st March 2019. Particular debit balances and credit balances. Purchases and sales. Debit 65,000, credit 1,85,500. If such type of sum is given to you, that time the first element, for example, purchases, the amount is 65,500 and sales, the amount is 1,85,500. Works manager's salary, debit balance 2,300. Capital, Sucheta credit balance 75,000 and Gayatri 40,000. Opening stock 18,700. Debtors and creditors 47,500 and 35,000. In this situation, debtors amount is 47,500 and creditors amount is 35,000. Wages and salaries 4,000, bills receivable 22,000, bills payable 27,300, discount 400, motive power 1,350, custom duty 1,500, interest, credit balance 1,300. Discount is also having the credit balance 400. Unproductive wages 3,000. Audit fees 2,500. Rent 1,800. Conveyance 2,000. Goodwill 25,000. Copyrights 20,000. Building 88,000. Partners loan credit balance 6,150. Cash at bank 26,000 and the total amount 3,70,650. The additional information, that is the adjustment. Closing stock on 31st March 2019 was valued at rupees 19,700. Goods costing rupees 3,000 distributed as free sample. Motive power includes rupees 500 paid for deposits of power meter. Means here you have to do the marking for motive power. Then next, depreciate building at 5%. Do the marking for building also. Write off rupees 2,000 for bad debts and maintain RDD 3% on debtors. Make the marking for debtors also. After that, bills receivable included dishonored the bill of rupees 4,000. Again, do the marking for debtors and bills receivable. Now, one by one, I am going to tell you the posting you have to do in your notebook. So first draw the trading profit and loss balance sheet pro forma. Then write down in the books of Gayatri, Sucheta and Gayatri, trading and profit and loss account as on 31st March 2019. And on your right corner, write down the ratio 3:2. Purchases and sales. Purchases, trading, debit, 2 purchases. बिफोर दॅट लिव्ह वन लाईन, एक ओळ सोडून द्यायची आहे, तिथे आपल्याला ओपनिंग स्टॉक लिहायला लागणार आहे. परचेसेस आउटर कॉलमला जाऊ द्यात 65,000. सेल्स, ट्रेडिंग, क्रेडिट 1,85,500 आउटर कॉलम. वर्क्स मॅनेजर सॅलरी, ट्रेडिंग डेबिट 2 वर्क्स मॅनेजर सॅलरी आउटर कॉलम 2,300. कॅपिटल, लायबिलिटी साईडला बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईडला लिहायचंय कॅपिटल अंडरलाईन करायचंय. खाली लिहायचं सुचेता, इनर कॉलमला लिहायचंय 75,000. देन कॅपिटल लिव्ह 3-4 लाईन्स, 3-4 लाईन्स सोडून द्यायच्यात. मग गायत्री लिहायचंय, इनर कॉलमला लिहायचंय 40,000. देन ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंगच्या डेबिटला आपण एक ओळ सोडलेली आहे, तिथे लिहायचंय ओपनिंग स्टॉक
आउटर कॉलमला लिहायचंय 18,700. डेटर्स अँड क्रेडिटर्स पोस्टिंग करायचंय. डेटर्स आहेत ती अमाऊंट जाईल तुमची बॅलन्स शीट असेट साईडला. डेटर्स इनर कॉलमला लिहायचंय 47,500. 5-6 लाईन सोडायच्यात आपल्याला इथे, कारण की त्याच्या आपल्याला ऍडजस्टमेंट करायच्यात. क्रेडिटर्स बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड 35,000 आउटर कॉलमला लिहायचंय. वेजेस अँड सॅलरीज ट्रेडिंगच्या डेबिटला लिहायचंय टू वेजेस अँड सॅलरीज. आउटर कॉलमला लिहायचंय 4,000. देन बिल्स रिसिवेबल बॅलन्स शीट असेट साईडला लिहायचंय. इनर कॉलमला लिहायचंय 22,000, कारण की त्याला ऍडजस्टमेंट आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बिल्स पेएबल बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईडला लिहायचंय. बिल्स पेएबल आउटर कॉलमला लिहायचंय 27,300. देन डिस्काउंट हा तुमचा क्रेडिट बॅलन्स आहे, म्हणून तो जाणार आहे प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिट साईडला. बाय डिस्काउंट त्याच्यावरती एक जागा आपल्याला सोडायची आहे, कारण की ती जागा आपली जर का ग्रॉस प्रॉफिट असेल तर ते ग्रॉस प्रॉफिट साठी ती आपल्याला जागा ठेवायची आहे. डिस्काउंट लिहायचंय प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला. बाय डिस्काउंट अमाऊंट असेल 400 आउटर कॉलम. मोटिव्ह पार ट्रेडिंग डेबिट टू मोटिव्ह पार 1,350 इनर कॉलमला लिहायचंय, कारण की त्याला आपल्याला आहे ऍडजस्टमेंट. देन नेक्स्ट कस्टम ड्युटी ट्रेडिंगच्या डेबिटला लिहायचंय टू कस्टम ड्युटी 1,500 आउटर कॉलमला लिहायचंय. देन इंटरेस्ट प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिट साईडला जाईल, कारण की क्रेडिट बॅलन्स आहे. बाय इंटरेस्ट 1,300. देन नेक्स्ट अनप्रोडक्टिव्ह वेजेस म्हणजे इनडायरेक्ट वेजेस आले सो ते आपल्याला लिहायचंय प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला. प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला लिहिणार आहे टू अनप्रोडक्टिव्ह वेजेस आउटर कॉलमला लिहायचंय 3,000. देन ऑडिट फीज आमचं जाणार आहे प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला टू ऑडिट फीज आउटर कॉलम 2,500. देन नेक्स्ट रेंट प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला टू रेंट आउटर कॉलम 1,500. देन नेक्स्ट कन्व्हेन्स मीन्स ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस, म्हणजे ट्रॅव्हलिंगशी रिलेटेड एक्सपेन्सेस असतात, तो ते सुद्धा जाणार आहे प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला टू कन्व्हेन्स आउटर कॉलमला जाणार आहे 2,000. देन नेक्स्ट गुडविल बॅलन्स शीट असेट साईड गुडविल लिहिणार आहे 25,000 आउटर कॉलम. कॉपीराइट्स बॅलन्स शीट असेट्स आउटर कॉलमला लिहायचंय 20,000. बिल्डिंग बॅलन्स शीट असेट इनर कॉलमला लिहायचंय 88,000. पार्टनर्स इन ब्रॅकेट सुचेताच लोन क्रेडिट साईडला बॅलन्स आहे, म्हणून तो जाईल बॅलन्स शीट लायबिलिटीला. पार्टनर्स लोन आउटर कॉलम 6,150. देन नेक्स्ट इन्व्हेस्टमेंट बॅलन्स शीट असेट इन्व्हेस्टमेंट आउटर कॉलमला लिहिणार आहे 40,000. कॅश ॲट बँक बॅलन्स शीट असेट 26,000 आउटर कॉलम. अशा पद्धतीने आपण ट्रायल बॅलन्स मधला प्रत्येक एलिमेंट आम्ही काय केलेला आहे तर पोस्टिंग केलेला आहे. त्याच्यानंतर आहे स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज व्हॅल्यूड ॲट ₹19,700. त्याचा इफेक्ट देणार आहे ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700. आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट जाणार आहे बॅलन्स शीट असेट साईडला क्लोजिंग स्टॉक 19,700. देन नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल. आपल्याकडे ऍडव्हर्टिजमेंट एक्सपेन्सेस दिलेले नाहीये, त्याच्यामुळे आपण प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला डायरेक्ट टू गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल लिहिणार आहोत. त्याचा एक इफेक्ट जाणार आहे प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला टू गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल आउटर कॉलमला लिहिणार आहे 3,000. सेकंड इफेक्ट जाईल त्याचा ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला बाय गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल आउटर कॉलमला लिहिणार आहे 3,000. Then next, motive power includes ₹500 paid for deposits of power meter. आता बघा इथे काय सांगितलंय, मोटिव्ह पॉवर इन्क्लुड्स ₹500 पेड फॉर द डिपॉझिट ऑफ पॉवर मीटर. म्हणजे पॉवर मीटरच्या डिपॉझिट साठी 500 भरलेत आपण, पण ते कशामध्ये इन्क्लूड झाले तर मोटिव्ह पॉवर मध्ये इन्क्लूड झालेले. म्हणजे चुकून तो तुमचा कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे, तो चुकून तुम्ही रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरला
टाकलेला आहे, म्हणजे दरवर्षी जो एक्सपेन्सेस आहे त्याच्यामध्ये टाकलेला आहे, म्हणून ती अमाऊंट आहे ती आम्हाला काय करायला लागणार आहे, लेस करायला लागणार आहे, बिकॉज दिस एक्सपेन्सेस और दिस अमाउंट इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिव्ह पार, बट दॅट इज द डिपॉझिट ऑफ पार मीटर. म्हणून ते आम्ही काय करणार आहे, मोटिव्ह पार मधून 500 लेस करणार आहे. सो 13,500 1350 मधून 500 लेस केलं तर आउटरला अमाऊंट येणार आहे 850. सेकंड इफेक्ट जाईल बॅलन्स शीट असेट साइडला, डिपॉझिट ऑफ पार मीटर अमाऊंट 500. देन डेप्रिसिएट बिल्डिंग ॲट 5%. डेप्रिसिएट बिल्डिंग ॲट 5%. बिल्डिंग वरती आम्हाला 5% डेप्रिसिएशन करायचंय. 88,000 वरती 5% काढायचं, म्हणजे 88,000 इंटू 5 होल डिवायडेड बाय 100. 2 शून्य कॅन्सल होतील, 100चे 88,000 बरोबरचे, म्हणजे 880 इंटू 5 आपली अमाऊंट येणार आहे 4,400. मग डेप्रिसिएशन बिल्डिंग मधून लेस करायचंय, लेस करून उरलेली अमाऊंट जी असणार आहे ती आउटरला लिहायची आहे. त्याच्यानंतर त्याचा सेकंड इफेक्ट जाणार आहे प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला टू डेप्रिसिएशन, आणि आउटरला अमाऊंट जाणार आहे 4,400. आता आपण फिफ्थ ऍडजस्टमेंट करायच्या अगोदर सिक्स्थ ऍडजस्टमेंट करणार आहे, 6वी ऍडजस्टमेंट करणार आहे, कारण की त्याच्यामध्ये बिल रिसिवेबल डिसऑनर झालेला आहे, त्याचा संबंध डेटर्सशी येतो, आणि आपल्याला इथं आरडीटी पण कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय, म्हणून सगळं पहिले आपण करून घेणार आणि मग उरलेल्या अमाऊंट वरती आम्हाला आरडीटी काढायचं आहे. म्हणून हे बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर्ड आहे, त्याचा एक इफेक्टिव्ह आम्ही दिला. डेटर्सची अमाऊंट आहे 47,500. त्याच्यामध्ये आम्ही करणार आहे, आता हे बिल्स रिसिवेबल काय झालेलं आहे, डिसऑनर्ड झालेलं आहे, म्हणजे ड्रॉई इज नॉट एबल टू पे द अमाऊंट टू द ड्रॉवर. ड्रॉवरला तो पैसे त्या प्रॉमिस केलेल्या वेळेत देऊ शकणार नाही. मग अशा वेळेस तो ड्रॉवर म्हणणार नाही तुझ्याकडे पैसे नाहीयेत मग तू देऊ नको, तो तुम्हाला म्हणणार की नाही तुझ्याकडे पैसे आल्यानंतर मला दे. म्हणून ती अमाऊंट जी असते आम्हाला बिल्स रिसिवेबलची डिसऑनर्ड झालेली, ती आम्हाला डेटर्स मध्ये ऍड करावी लागते, कारण की आम्हाला पैसे कोणाकडनं मिळत असतात, तर डेटर्स कडनं. मग ती अमाऊंट आम्हाला ऍड करायची, म्हणजे 47,500 प्लस 4,000 इनर कॉलमलाच टोटल करून ठेवायचे 51,500. त्याच्यानंतर त्याचा सेकंड इफेक्ट देणार आहे बिल्स रिसिवेबल मधून आम्हाला ही अमाऊंट लेस करायची, कारण की ते बिल काय झालंय, डिसऑनर्ड झालेलं आहे. मग आपलं बिल्स रिसिवेबल बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही लिहिणार आहे बिल्स रिसिवेबल, जिथं अमाऊंट जिथं लिहिलंय आम्ही तिथे लिहिणार आहे लेस डिसऑनर्ड. मग 4,000 आम्ही लेस करणार, मग आमच्या आउटरला जाणार आहेत 18,000. Then next, write off rupees 2,000 for bad debts and maintain RDD at 3% on debtors. मग आता आम्हाला पहिले बॅड डेब्ट्स आहे ते डेटर्स मधून लेस करायचे. मग ते डेटर्स मधून लेस केल्यानंतर आमची अमाऊंट येईल 49,500. त्याचा सेकंड इफेक्ट जाणार आहे प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला टू बॅड डेब्ट्स इनर कॉलमला ठेवायचे 2,000. देन नेक्स्ट आहे मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटर्स. 49,500 वरती तुम्हाला 3% हे करायचंय, आरडीडी करायचंय, ते येईल 1485 ती अमाऊंट आम्हाला डेटर्स मधून लेस करायची, आणि आता जी अमाऊंट येईल ती आमची आउटर कॉलमला असणार आहे. त्याच्यानंतर त्याचा सेकंड इफेक्ट जो जाणार आहे, तुम्ही बॅड डेब्ट्स लिहिले, इनर कॉलमला लिहिले, तिथंच खाली ऍड करणार आहे तुम्ही ऍड आरडीडी. आरडीडीची अमाऊंट होती आमची 1485, ते ऍड करून आउटरला तुम्ही 3485 ही अमाऊंट येणार आहे. अशा पद्धतीने आपलं ट्रायल बॅलन्स पोस्टिंग झालेलं आहे, ऍडजस्टमेंट सगळ्या झालेल्या आहेत. आता आपल्याला ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड ट्रेडिंग अकाउंट आपल्याला पहिले क्लोज करावे लागेल. त्याच्यामधला नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो येईल तो आम्हाला प्रॉफिट अँड लॉसला ट्रान्सफर करायचा आहे, आणि मग तिथं जो त्याची टोटल करून त्याच्यामधला जो नेट प्रॉफिट किंवा नेट लॉस असेल तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे, आणि मग त्या पद्धतीने आम्हाला तो बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करायचा आहे. पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण ट्रेडिंग अकाउंट आपलं कसं दिसेल पोस्टिंग आणि ऍडजस्टमेंट झाल्यानंतर ते बघूयात. इथं दिसतंय तुम्हाला की ट्रेडिंग अकाउंटची
क्रेडिटची टोटल ही 2,08,200 आलेली आहे. त्या टोटल मधून तुम्हाला डेबिटची टोटल लेस करायची आहे. डेबिटची जी टोटल येईल ती लेस केली तर तुम्हाला ग्रॉस प्रॉफिट मिळतोय, कारण की इथं तुमची क्रेडिटची टोटल जास्त आहे आणि डेबिटची टोटल काय कमी आहे. म्हणून आम्हाला ती टोटल लेस करावी लागेल आणि मग जी अमाऊंट येणार आहे आमचं असणार आहे ग्रॉस प्रॉफिट. तुम्हाला इथं दिसतंय की ग्रॉस प्रॉफिट काढलेला आहे. ग्रॉस प्रॉफिट अमाऊंट आहे 1,15,850 आणि ही अमाऊंट आम्ही प्रॉफिट अँड लॉसला ट्रान्सफर केलेली आहे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन 1,15,850 ही अमाऊंट आम्ही ट्रान्सफर केली. त्याच्यानंतर आम्ही प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटची टोटल केली आणि क्रेडिटची टोटल केली आहे. क्रेडिटची टोटल आली आहे 1,17,550 आणि मग तुम्हाला त्याच्यामधून तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटची टोटल वजा केली असता तुम्हाला 97,365 हा काय आलेला आहे तर नेट प्रॉफिट आलेला आहे. तो नेट प्रॉफिट आम्हाला सुचेता आणि गायत्रीमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. त्यांचा रेशो दिलेला आहे तुम्हाला सुरुवातीला. त्यांचा रेशो आहे 3:2 म्हणजे टोटल झाली 3 + 2 = 5. सो 97,365 ला 5 ने डिवाइड करायचं आणि 3 जो काही भागाकार येईल त्याला 3 ने गुणून ते सुचेताला द्यायचं आणि जो काही भागाकार येईल त्याला 2 ने गुणून गायत्रीला द्यायचं. मग इथं आम्हाला नेट प्रॉफिट मिळालेलं आहे. सुचेताचा आहे 58,419 आणि गायत्रीचा आहे 38,946. आता ही अमाऊंट नेट प्रॉफिटची आम्हाला बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करायचं आहे. लायबिलिटी साइडला आमचं कॅपिटल दिसतंय. पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण त्याचे इफेक्ट बघूयात. आम्ही सुचेता आणि गायत्रीमध्ये त्यांचे जे प्रॉफिट आहेत ते ऍड केलेले. सुचेताचं होईल 75,000 + 58,490 टोटल घेऊन आम्ही आउटरला लिहिणार आहे 1,33,490. देन गायत्रीचं 40,000 कॅपिटल आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही नेट प्रॉफिट ऍड केलेलं आहे. आउटरला येईल आमची अमाऊंट 78,946. अशा पद्धतीने आपण नेट प्रॉफिट आहे तो कॅपिटल मध्ये ऍड केलेला आहे. त्याच्यानंतर असेट्स आणि लायबिलिटीची टोटल बघितली तर ती आमची येते 2,80,815. अशा पद्धतीनं आपण हे सम केलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये नवीन ऍडजस्टमेंट म्हणजे बघितलेले आपण आहेत ते बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर झालं तर बिल्स रिसिवेबल मधून ते लेस करायचं आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट जो असणार आहे तो तुम्हाला डेटर्स मध्ये ती अमाऊंट ऍड करायची आहे. त्याच्यानंतर एक बघितली ती म्हणजे रिकरिंग एक्सपेन्सेस आर इन्क्लुडेड. रिकरिंग एक्सपेन्सेस जे आहे ह्याच्या रिकरिंग एक्सपेन्सेस एक्स्ट्रा दाखवले गेले. कॅपिटल एक्सपेंडिचर त्याच्यामध्ये ऍड केलं गेलेलं होतं. मग आपल्याला करेक्ट करण्यासाठी आम्हाला ती अमाऊंट वजा करावी लागली आणि सेकंड इफेक्ट आम्ही त्याचा ज्याच्यासाठी ते पैसे खर्च केले त्याच्यासाठी दाखवलं म्हणजे मोटिव्ह पावरच्या डिपॉझिटसाठी दाखवलेलं आहे. अशा पद्धतीनं आपण हे सम सॉल्व्ह केलेलं आहे. थँक्यू.